तो अंदरों तुहानूं असीं इह गुरुद्वारा दिखाया। इहदी काफ़ी खस्ता हालत है। देखो तुसीं उपर इहदा बुरज भी बनया होया है। इहदी बिल्डिंग जिहड़ी है बड़ी खस्ता है। असीं कोशिश करांगे उपर जाण दी। आओ साडे नाल तुहानूं उपरली मंजिल दिखावांगे। मेन गुंबद है इस गुरुद्वारे दा। इहदा लैंटर बिल्कुल ठीक है इस टाइम, लेकिन जिहड़ा बोहड़ दा दरख्त है इन्हें इस बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुँचाया। ठीक है, यह देखो पहली पातशाही जा रहे हैं उपरली बुरज वाली साइड ते ए अंदरों भी तुहानूं दिखा दिंदे हैं। यह देखो, यह पढ़ के दसो यह की लिखिया होया। यह सानूं पढ़ के दस्सिओ जी। मैनूं लगदा जिन्हां ने सेवा कीती होनी यह उन्हां दे नाम ने। इटां तुसीं बाहर वेखियां। ठीक है, यह जिहड़ा मेन जिथे पाठ हुंदा सी, ठीक है, ग्रंथी बहिंदा सी, यह उस जगह है। यह उपर विखाओ, हले भी उस वेले भी वेख लो तुसीं लैंटर पाया होया सी। कितनी जबरदस्त कारीगरी की गई है। तो यह घुमाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं जी इमराना, तुसीं वेख रहे हो सब दा पंजाब यूट्यूब चैनल नाल फेसबुक पेज। तो अज असीं आए हैं जी पिंड फतेह पिंडर, ते तुहानूं दिखाण जा रहे हैं पहली पातशाही दा गुरुद्वारा साहब। आओ तुहानूं दिखांदे हैं अंदरों कि इस गुरुद्वारे की भी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया। पहले इस जगह के उत्ते हवेलियां होंदियां सी, लेकिन हुण महकमा काफ ने इस जगह नूं अपनी तहवील च लै लिया। तो इसदा काम शुरू होने वाला है। तो यह देखो जी, इस छोटा जिहा पिंड है ते इत्थे यह गुरुद्वारा बड़ा जबरदस्त उस वेले का गुरुद्वारा बनया। यह पट्टी लगी है तख्ती इहदी, वेखो पढ़ के की लिखिया, सानूं भी कमेंटां दे विच दस्सिओ, पढ़ के दस्सिओ जी यह गुरुद्वारे की पट्टी के उत्ते की लिखिया है। वो उपर अगर तुहाडी नज़र जांदी होवे ते उपर भी लिखिया है कुछ, उहदे बारे भी दस्सिओ। इहदी हालत काफ़ी खस्ता हो गई इस गुरुद्वारे की। बिस्मिल्लाह, यह देखो जी, यह गुरुद्वारा साहब यह मेन इंटरस सी। ठीक है, यह छत जी गिरन वाली हो गई सी। इस जी जगह के उत्ते डेरे वाले सी, उन्होंने यह पिलर बना के इनू सहारा दिता। यह देखो जी, उस वेले की पुरानी कारीगरी, बड़ी जबरदस्त थमले बनाए ने। ठीक है, इस वेले सानू पुराना कोई बजुर्ग इत्थों नहीं मिले जिहड़ा इहदा इतिहास दस सकदा, लेकिन जो असी गूगल 'च सर्च किया वो यही सी कि बाबा गुरु नानक साहब जदों इत्थों लंघे ने, इत्थे उन्होंने रात गुजारी तो इत्थे उन्हां दा याद दे विच गुरुद्वारा बनाया गया। दसदे ने आले दुआले जिहड़े पिंड ने उत्थे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होंदी सी, सिखां की तादाद घट सी, लेकिन फिर भी जिहड़ा ना इस गुरुद्वारे नूं तमीर किया गया बाबा गुरु नानक दे याद दे विच। तुसीं ये वेखो, डबल मंजिला बिल्डिंग सी। ठीक है, ये तुसीं वेख लवो किड्डे जबरदस्त दरवाजे ते जिहड़ी इहदियां चगाठां ने, संगे मरमर दीयां चगाठां ने। ठीक है, तो ये विच तुहानूं होर भी चीज़ां दसदे जाइए। ये जो दरवाजे सी, इहदी लकड़ी सी, वो गल चुकी है। ठीक है, 100 साल तो उपर इहदी लाइफ सी इस गुरुद्वारे की, लेकिन हुण पंजाब हुकूमत जिहड़ी है दोबारा इनू रेनोवेशन कर रही है। तो आइटां तुसीं बाहर वेखियां। ठीक है, यह जिहड़ा मेन जिथे पाठ हुंदा सी, ठीक है, ग्रंथी बहिंदा सी, यह उस जगह है। यह उपर विखाओ, हले भी उस वेले भी वेख लो तुसीं लैंटर पाया होया सी। कितनी जबरदस्त कारीगरी की गई है। तो यह घुमाओ जी, यह थोड़ा जिहा इंज, ठीक है, विखाओ जी, उपरों दिखाओ। वाह जी वाह, यह जिन्नियां भी संगतां इत्थे इबादत करने वास्ते आउंदियां होणियां, सारियां इत्थे पाठ करने वास्ते इत्थे बहिंदियां होणियां। ठीक है, इत्थे ग्रंथी होना। ठीक है, उपरली मंजिल के उत्ते भी असीं तुहानूं लैके जावांगे, लेकिन इस टाइम इस जिहड़ा गुरुद्वारा है इसकी बहुत ही खस्ता हालत हो गई है। ठीक है, यह पिंड जिहड़ा फतेहपुर पिंडर, यह मुसलमानों का पिंड सी। 47 तो पहले इत्थे चंद घर सिखां दे सन, बाकी ज़्यादातर मुसलमान रहिंदे सन। इसकी जिहड़ी उपरली बिल्डिंग की छत है वो गिर चुकी है। उत्थों दी असीं सीढ़ियां दे उत्तों दी जाण की कोशिश करांगे। आओ साडे नाल उपरली बिल्डिंग जिहड़ी है ना असीं बाहरों विखाईए, थोड़ी जी चैक करो। यह जिहड़ा मेन गुरुद्वारा है उहदे विच असीं तुहानूं लैके आए हैं पिंड फतेहपुर पिंडर।
ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਮਟ ਚੂਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬੁਰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਖੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਲਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਢਿੱਠ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਉਧਰ ਸਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ। ਇਹ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਟਰ ਇਹਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਮੇਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁੰਬਦ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੱਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਫੋਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।